اللہ اللہ کیا مراد ہوتا ہے میں نے پچھلے پیوروں سے بھرے وغیرہ تو وہ کہتا ہے صبح اٹھا غسل کیا نیا لباس سلوا کر پہنایا عطر لگایا خوشبو لگایا لوگوں نے پوچھا ہے پاگل کل تو دیوانہ بن کر پھر رہا تھا آج لباس تبدیل کیا غسل کیا خوشبو لگایا کیا بات ہے بلال حبشی تھا سفلا تھا کہنے لگا ہے لوگوں واقعی میں کل تک وہی تھا جو تم نے بتایا تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں بتائیے کیا محبت کی ہوگی ان کو موت گلے لگانے کے لیے مبارکبادی کہہ رہی تھی جنت کا ایک نہیں 8 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے ہم کہاں کھڑے ہیں آج بتائیے ہم ایمان سے دور ہم نے کون سا جرم نہیں کیا بتائیے ہم ہر وہ چیز میں ملوث ہیں اور جو پچھلے قومیں کم انداز میں کیے تھے ہم ان سے اچھے انداز میں ظلم کیا ماں باپ سے حرام کھایا کہتے ہیں کہ دعا میں تاثیر نہیں کھانا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہیں چہرے پر رونق نہیں پیسہ کماتے ہیں برکت نہیں ڈاکٹروں کو پیسے ڈالتے ہیں کہاں ایک ہی ہونا تھا مصلی بچھاتے نماز پڑھتے حلال کھاتے ساری بیماری کا ایک ہی علاج تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے فلاں پریشانی جاؤ نماز پڑھو قرآن پڑھو تلاوت کرو مانگنے کی جگہ چھوڑ کر ہم کافروں کے در پر گھوم رہے ہیں کہ تو لے سر جہاں ٹیکنا تھا وہاں نہیں ٹیک رہے ہیں جن کافروں کے پاس جانے کے لیے ہمیں منع کیا جاتا ہے بتائیے فلسطین کی کیا حالت ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچے سے لے کر بوڑھے تک کو قتل کیا جا رہا ہے تعداد میں ہم کوئی کم نہیں ہے مال سارے مسلمانوں کے پاس بھرا پڑا ہوا ہے ان کے گھر میں جنازے اٹھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں اچھے اچھے پکوانے کھاتے شہنائی سن رہے ہیں گیت گانے ہم سننے والے پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے ان کے گھر سے جنازے اٹھے ہمارے گھروں میں خوشیاں چلی یہ کون سی بھائی چارگی بتایا جا رہا ہے نہیں جب تک آگے والے کی مصیبت نہیں سمجھ سکتے یاد رکھنا زندگی جس طریقے سے بھی ہو اچھا کھا کر برا کھا کر ختم ہو جائے گی وہاں پوچھا یہ نہیں جائے گا کہ دنیا میں کیا کھا کر آیا ہے تیرا باپ ظالم ہوگا ایسے والا ہوگا دندنا کر چلتا ہوگا تیرے اثر و رسوخ چلتے ہوں گے وہ خبر کے پاس بے یار ہو مددگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیزوں کے لیے کہا گیا تھا کہ اچھے اوصاف بناؤ خبر میں جاتے ہوئے تمہیں خوشی ہو ابھی موقع بیچ میں بتاتے بتاتے اپنے موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں اگر میت نیک ہے مرنے والا اگر نیک آدمی ہے اگر میت مرنے والا نیک آدمی ہے سمجھے زندگی میں نماز پڑھا روزہ رکھا ماں باپ کی خدمت کیا حلال کھایا اولاد کو پالا فلاں فلاں وہ تو جنت کی ہے وہ میت جب ہم 4 آدمی اٹھائیں گے اس کی میت کو تو وہ جلدی کرے گا کہ مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو گنہگار ہوگا تو پوچھے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے کہاں لے جا رہا ہے صرف اس کا ہمارے بیچ میں کیا ہوگی وہ بات کرے گا ہم نہیں سن سکیں گے کسی کو منہ خطا کہا گیا اتنے ہی اس کی سانس نکالی وہ ایک چیز کر وہ تو برابر کہتے رہ گا بیٹے تو کہاں لے جا رہا ہے اے میرے چاچا کہاں لے جا رہا ہے ہم نہیں سن سکتے اگر وہی نیک ہے تو وہ کہے گا جلدی لے چلو جلدی لے چلو علماء یہ جلدی لے جانے والے معاملے کو بڑے پیارے انداز سے ہم سمجھانے کے لیے اس دماغ میں اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو 50 طریقے سے سوچتے ہیں لیکن موت کے لیے نہیں تو وہ علماء سکھاتے ہیں اے شخص وہ جلدی اس لیے کر رہا ہے تیسرا جو سوال ہے تیسرا جو سوال ہے اس کی جلدی کے لیے کر رہا ہوگا اب میں بتاتے چلوں اب آپ کے گاؤں کنجور کو میں آیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ بس اسٹینڈ کہاں ہے فلاں مسجد کہاں ہے فلاں کے لڑکے کون ہے وغیرہ وغیرہ کچھ تو معلوم ہے یہ معلوم ہونے والی بات ہے معلوم ہونے سے پہلے مجھے کسی کو نہیں معلوم تھا میت کہے کہ جلدی چلو تو علماء کہتے ہیں وہ جلدی کرنے کی وجہ کیا ہے مطلب دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چہرے نبوت دیکھنے کے لیے اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں صحابہ دیکھتے ہیں تابعین بھی نہیں دیکھتے تابعین بھی نہیں اولیاء اللہ بھی نہیں ہمارے باپ دادا بزرگ اوپر کے بھی نہیں لیکن ہم کیسے پہچانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں وہ جو میت جلدی کرے گی تیسرے سوال کے لیے پہلے سوال دوسرے سوال کے لیے اس کے بعد جواب اٹھا وہ جلدی اس لیے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ جب غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے عرب کی تپتی زمین اور نوکیلی پتریلی پہاڑ کے اوپر نازک سا مزاج سب سے زیادہ عیش و آرام میں گزاری عورت خدیجہ الکبریٰ عرب کی تپتی دھوپ میں کھانا لے کر جا رہی ہے اپنے شوہر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہہ رہا ہے بتائیے
खड़ी धूप में तोशा लेकर जा रहे हैं अपने शौहर के लिए खाना, वहाँ जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, क्या कहते हैं, लफ्जों को तोल कर मोल कर देखे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शरीक हयात खदीजतुल कुबरा आ रहे हैं, अल्लाह ने उनको सलाम सुनाया है। कौन? खदीजतुल कुबरा को अल्लाह का सलाम आया है। आप कह लीजिए आपकी शरीक हयात से कि अल्लाह ताला खदीजतुल कुबरा को सलाम कह रहा है। फिर एक कदम पीछे हटकर रसूल कहते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम भी सुना दीजिए। जिनको अल्लाह का सलाम आया हो वो लोग कैसे हैं बताइए। उनके आखिरी दिन थे, फातिमा ज़हरा बाहर के बाजू में खड़ी हुई थी, माँ की हालत देखकर रो रही थी। क्या कहा उन्होंने? अपने वालिद मोहतरम से कहना जो जुब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जो कफनाने के लिए कहते हैं वही लिबास में मुझे कफना दे। ये बात सुनने के बाद बेटी फातिमा जब ये बात अपने वालिद मोहतरम को कहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते हुए आते हैं खदीजतुल कुबरा के पास। क्या कहते हैं, सुने ए फातिमा, तू तो एक लिबास मांगा है मेरे से, मेरा जिल्द भी अगर मांगी तो मैं देने के लिए तुझे तैयार हूं। कैसी मोहब्बत की बताइए। हम आज किस बोर्ड पर खड़े हैं, कहाँ हैं हम, मस्जिदों से कितनी दूर है, इबादतों से कितनी दूर है, हम खाने के लिए पैदा हुए मुसलमान हैं, हमारे दिल में दर्द नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, परेशान था, मस्जिद नबवी में खड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आखिर किस बात की परेशानी है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से फाके से हो और वो शक्ल से भी जरा इतना खूबसूरत नहीं, बदनुमा। हम बदनुमा बोलते हुए तो शर्म आनी चाहिए क्योंकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्फाज ऐसे हैं वाकयात में तो शक्ल से भी इतना खूबसूरत नहीं था, बदनुमा था। मांगने क्या आया था? रोजी की बरकत के लिए। आप दुआ कीजिए कि रोजी मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देना कैसा होता है? बिलाल गौर से सुने, औरतों के लिए ये हमारे खबरों में जाने वाली चीजें हैं, याद रखें। हमें जमीन पर क्या छोड़कर जा रहे हैं? खाई हुई चीजें छोड़कर जा रहे हैं। खबर में हम वो खजाना भेजना चाहिए जिसके लिए जन्नत के रवाना करना चाहिए, लेकिन हम लोग करना है तो मोहब्बत रसूल, अल्लाह का हक़, बड़ों की खिदमत, छोटों पर शफ़क़त करके नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे कि जमीन पर मेरा बाप तुम्हारा है, ऊपर हम ऐसे रहेंगे, वहाँ बहुत बुरा हाल होगा। लफ्ज़ मौत सुनकर लोग रोने वाले चले गए। हम आज सामने से जनाजे जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू नहीं आता, मजा दिल पत्थर हो चुका हमारा। बहरहाल वो आदमी कहने लगा, परेशान हो, रिज़्क़ की तलाश में हो, आप दुआ कीजिए कि रिज़्क़ हलाल के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इधर मदीने में फलां घर में जाना, शादी क्यों नहीं कर लेता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रोजी के लिए आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि शादी कर लेता। तो उन्होंने कहा एक आदमी की रोजी चलना तकलीफ हो रही है, शादी कर लूं तो मैं उसको कहां से पालूं? तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मदीने में फलां घर में जाना, पहले मेरा सलाम सुनाना, उनके घर से रिश्ता मांगना अपने लिए। अब बताओ कोई आदमी की हिम्मत बन पड़ती है एक आदमी के घर के लिए जाए और बदनुमा शक्ल लेकर कि आपकी बेटी से मैं रिश्ता करना चाहता हूँ शादी, जूते बरसाएंगे। गया क्योंकि हुक्म था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने क्या कहा? पहले जाते ही दस्तक दे, सलाम कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा है, गया दस्तक दिया, अंदर से बाप आया, कौन? खोला, सलाम किया, क्या आने की वजह बताओ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। अब बता आने की वजह क्या है? आपके घर में लड़की है तो मैं उससे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका रिश्ता मेरे साथ करो। बाप ने कहा शक्ल देखा है तो चेहरे आईने में थू है तेरे चेहरे पर, चल। जाने लगा। औरत सुनी आवाज, शौहर के गुस्से की वजह से वो कहने लगी क्या है? तो ऐसा बुलाओ उस बेहुदे को, बात करती हूँ। 116 सुनाई। मर्द तो एक दो ही कहा होगा, औरत 116 सुनाई। फिर ये औकात क्या है, विशात क्या है, जात क्या है, जमात क्या है, पता नहीं, अगड़म तगड़म सब करा। वापस हो रहा था, सुन लिया, अरे मार खाना बाकी था, आ गया। ये दोनों की तकरार बेटी सुन रही थी। घर में कुछ ऊंची आवाजों में बात चल रही थी, तो माँ को पूछा ऊंची आवाज में जो बात हो रही थी क्या वजह है? तो माँ ने कहा ये बदबख्त जिसके चेहरे पे लालच हो, तेरे लिए रिश्ता मांगने आया, हमने धक्का के भेज दिया जा रहा है। सदके जाओ आशिकान रसूल के, जो अल्लाह उसके रसूल के होते हैं वो किसी से नहीं डरते। याद रखना, औलाद कम हो जाता है। बेटी कहने लगी, क्या कहा? उसने रिश्ता कौन भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम कहा, बुलाओ उसको। बुलाया गया, आया। अब मार खाना बाकी था, सर नीचे किया। उस लड़की ने पूछने लगी, बता क्या है?
پہلے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہو گئی. اب بتا موضوع بتا کس لیے آیا تھا. کہا ایسا شرما سے اللہ